So welcome to my channel. So now we are discussing about the electrostatics. So in that one, methods of charging. There are different methods for the charging. So in that one, first one, so charging by the conduction. So what is charging? What is conduction? So let us take an example here. So this is a rod. So this rod is 10 coulomb charge. So this rod is having the 10 coulomb charge. So whenever I contact this rod to the uncharged body, so this is uncharged body. సో ఇక్కడ ఛార్జర్ బాడీ నేను అన్ఛార్జ్ బాడీతో కాంటాక్ట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఛార్జ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ది ఛార్జ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు ది కండక్షన్. ది ఛార్జ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు ది కండక్షన్. సో when a charged body, so contact with the another uncharged body, సో ది ఛార్జ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను, ఒక ఛార్జర్ బాడీ తీసుకుంటున్నాం. సో ఇందులో ఎంత ఛార్జ్ ఉంది? 10 కూలుమ్స్. సో ఎప్పుడైతే ఛార్జర్ బాడీ కాంటాక్ట్ విత్ ది సో అన్ఛార్జ్డ్ బాడీ, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద ఛార్జ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్. సో హియర్ ది 10 కూలుమ్ ఛార్జ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దట్ రాడ్. సో ఆఫ్టర్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్, సో ఇట్ బికమ్ సో 6 కూలుమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ఛార్జ్డ్ బాడీ బికమ్ సో 4 coulombs. So when charged body contact with the another so uncharged body or charged body, so the transfer of the charge takes place. The process is called conduction. So conduction ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సో ఎప్పుడైతే charged body contact with the uncharged body, so due to conduction the charge transfer takes place. So it is called conduction. సో ఎప్పటి వరకు జరుగుతుంది ఛార్జ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది? సో ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటిల్ ది పొటెన్షియల్ ఇస్ బికమ్ సేమ్. సో పొటెన్షియల్ అనేది సేమ్ అయ్యేంత వరకు ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సో ఛార్జ్ డ్యూ టు కండక్షన్. సో ఇన్ దిస్ కండక్షన్ ప్రాసెస్, సో ద ఛార్జర్ బాడీ యూజ్డ్ టు charge uncharged body by the conduction. The final charge in the body will be same nature. So here the positive nature, the final charge is become the positive nature. So next, so I am taking one example. Suppose the rod is having the positive charge, so 10 coulomb positive charge. So charged body touch the uncharged body. So this is uncharged body. When the charged body is touch with the uncharged body, so what is the final charge in the body? So final charge in, so what is the final nature of the charged body? So what is the final nature of the charge? So final nature of the charge ఎంత అవుతుంది? Final, so here the final nature of the charge. So what is the final nature of the body? So suppose here is a 10 coulomb positive charge. So after transferring the charge, okay, after transfer the charge, so the rod is having the 10 coulomb positive charge. So this is uncharged body. So after transfer of the charge takes place, so it become maybe it become 8 coulombs, or so the uncharged body become 2 coulombs. So here the final nature of the charge is positive charge in nature. The final nature of the charge is positive charge in nature. Positive charge in nature. So this is about the so charge by the conduction. Charge by the conduction. So next we discuss about the charging by friction. So when the body is rubbing over each other, so due to the thermal excitation, the electrons from the one body jump to another body. సో ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఛార్జింగ్ బై ఫ్రిక్షన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, సపోజ్ మీరు కోమ్ను యూజ్ చేస్తారు కదా, సో హెయిర్స్కి. సో ఎప్పుడైతే రబ్ చేస్తున్నారో కోమ్ని హెయిర్కి, సో ఏం జరుగుతుంది ఇందులో? సో డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది? హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. సో డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్, సో ఇందులో ఉన్న నెగిటివ్ ఏదైతే ఉందో అది, సో ఇట్ ఈస్ సో ఆఫ్టర్ ఫ్రిక్షన్ ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఓవర్ ఈస్ ప్లేస్ ఓవర్ ది కోమ్. సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ సో ఫ్రమ్ ది బాడీ టు ది కోమ్. సో నెక్స్ట్, సో ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది? సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ అట్రాక్టింగ్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్.
So here I am taking piece of paper. So when I am contact with the comb to the piece of paper, so it is attracting the piece of paper. So negative charging చేస్తుంది, positive charging attract చేస్తుంది కదా. So making one body positive, another negative. Here it is a negative, comb is a negative charge body. So ఇది piece of paper is a positive charge. So comb is rubbing with the dry hair. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, డ్రై హెయిర్ తో comb రబ్ చేస్తున్నాం. సో డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది, డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్, సో ఇట్ జనరేట్ ది నెగిటివ్ చార్జ్. ఏం జనరేట్ చేస్తుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో దెన్ కోమ్ అట్రాక్ట్స్ ది పాజిటివ్ చార్జ్ పేపర్. సో కోమ్ దేన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, పాజిటివ్ చార్జ్ పేపర్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఛార్జింగ్ బై ఫ్రిక్షన్. దిస్ అబౌట్ ది ఛార్జింగ్ బై ఫ్రిక్షన్. సో ఇక్కడ నేను ఫ్రిక్షన్ జనరేట్ చేయడం వల్ల ఛార్జ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఛార్జింగ్ బై ఫ్రిక్షన్. సో నెక్స్ట్ బిట్వీన్ ది ఛార్జింగ్ బై కండక్షన్ అండ్ ఫ్రిక్షన్. సో డిఫరెన్స్ ఏముంది, సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఛార్జింగ్ conduction and friction. So what is the difference between the charging by conduction and charging by the friction? Charging by the conduction and charging by the friction. So conduction జరగాలంటే we need contact. Okay, so conduction. So charging by the conduction ఉండాలంటే we need contact. So one body is contact with the other body, then only the charge transfer takes place. So in friction, charging by friction ఎప్పుడు జరుగుతుంది, we need contact. So this is, here also we need contact, here also we need contact. So here also we need contact. So next, so here the final nature of the charge is same. So here the final nature of the charge is same. Okay, so మన అయితే charge అయితే సో కాంటాక్ట్ అవుతుందో సేమ్ అదే చార్జ్ అనేది ఫైనల్ నేచర్ ఆఫ్ చార్జ్ అవుతుంది. సో హియర్ సో ఏదైతే చార్జ్ ఏదైతే ఉందో సో ఏదైతే చార్జ్ అయితే జనరేట్ అవుతుందో డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్, సో దానికి ఆపోజిట్ చార్జ్ ఉంటుంది. సో ఫైనల్ నేచర్ ఆఫ్ చార్జ్ ఏమవుతుంది, అపోజిట్ ఇన్ నేచర్. ద ఫైనల్ నేచర్ ఆఫ్ ది చార్జ్ ఈజ్ అపోజిట్ ఇన్ నేచర్. సో నెక్స్ట్, ఇనిషియల్ రిక్వైర్డ్ చార్జ్ బై బాడీ. సో ఇనిషియల్లీ ద బాడీ రిక్వైర్డ్ ది చార్జ్. సో ఇనిషియల్గా సో చార్జ్డ్ బాడీ అని అన్చార్జ్డ్ బాడీకి కాంటాక్ట్ అవుతుంది కదా. సో కండక్షన్లో నథింగ్ బట్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ రిక్వైర్స్ ది చార్జ్. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ రిక్వైర్స్ ది చార్జ్ బాడీ. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ రిక్వైర్స్ ది చార్జ్ బాడీ. సో హియర్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్, సో నో చార్జ్ బాడీ ఇట్ ఇనిషియల్లీ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ మీకు ఇనిషియల్గా చార్జ్డ్ బాడీ అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకు, సో డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. సో ఫ్రిక్షన్ వల్ల మీకు ఏమవుతుంది, సో డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ద థర్మల్ ఎక్సిలేషన్, సో ద చార్జ్ ఈస్ జనరేటెడ్. సో చార్జ్ ఏ విధంగా జనరేట్ అవుతుంది, సో డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ కదా. సో ఇక్కడ మీకు చార్జ్ అవసరం ఇనిషియల్గా అవసరం లేదు కదా. సో దేర్ ఇస్ నో చార్జ్ బాడీ ఇది ఇనిషియల్లీ రిక్వైర్డ్, నో చార్జ్ బాడీ ఇనిషియల్లీ రిక్వైర్డ్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది కండక్షన్ అండ్ సో చార్జింగ్ బై ఫ్రిక్షన్. సో నెక్స్ట్ చార్జింగ్ బై ఇండక్షన్. సో వాట్ ఇస్ బై ఇండక్షన్ హియర్, ద సపరేషన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఇది ఇండక్షన్ ఆర్ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ది చార్జ్. సో ఎప్పుడైతే నేను ఈ చార్జ్డ్ బాడీ అయితే ఉందో, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ చార్జ్, దిస్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్ బాడీ సపోజ్. సో దీన్ని ఏం చేస్తుంది, కాంటాక్ట్ చేయట్లేదు, టచ్ చేయట్లేదు ఇంకో బాడీతో. సో అన్చార్జ్డ్ బాడీ, సో దిస్ ఇస్ అన్చార్జ్డ్ బాడీ, సో దిస్ ఇస్ చార్జ్డ్ బాడీ. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, సో వెన్ చార్జ్డ్ బాడీ బ్రాట్ నియర్ టు ది అన్చార్జ్డ్ బాడీ, సో నియర్గా తీసుకొస్తున్నాను. సో అంతేగాని దీన్ని టచ్ చేయట్లేదు అన్చార్జ్డ్ బాడీతో. సో వెన్ చార్జ్డ్ బాడీ బ్రాట్ నియర్ టు ది అన్చార్జ్డ్ బాడీ ది ఇండక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇండక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, సో చార్జ్డ్ బాడీ నేను అన్చార్జ్డ్ బాడీకి నియర్గా తీసుకొస్తున్నాను, సో టచ్ చేయట్లేదు. సో వెన్ చార్జ్డ్ బాడీ బ్రాట్ నియర్ టు ది అన్చార్జ్డ్ బాడీ, సో ద ఇండక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండక్షన్. సో దీన్ని ఏమంటున్నాం, ఇండక్షన్. వెన్ చార్జ్డ్ బాడీ ఈస్ సో brought near to the uncharged body, so the induction takes place. So the process is called induction. The separation of charge positive and negative is polarization. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కదా. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ కదా. ఓకే, సో ఇటు సైడ్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఇంకో సైడ్ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ బాడీకి.
సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని సపరేట్ అవుతుంది. సో ద సపరేషన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, సో దీన్ని ఏమంటారు, పోలరైజేషన్. సో ద సపరేషన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఇండక్షన్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో సో రిమైనింగ్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. సో రెగ్యులర్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సో లైక్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. సో రెగ్యులర్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా. ఓకే, వెల్కమ్.